Hey guys, welcome to CSC Skills. In this session, we are going to learn about features of Python. As I mentioned in the previous video, from this video onwards, we are diving into the Python language and don't miss any video from our channel as this is the starting stage of this channel. I hope everyone can understand in our native language as నేను తెలుగులోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ టర్మ్స్ రైట్, ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఉంటుంది పైథాన్ ఆర్ సమ్ అదర్ టర్మ్స్ లైక్ కంపైలర్, దెర్ ఆర్ సమ్ కీవర్డ్స్. వాటిని డైరెక్ట్గా తెలుగులో నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయలేము, as it is not a right way to teach like that. So, let's get into the concept. Basically, every language is having some speciality. First, come to the C language. C language is because of some drawbacks of the C language, we have changed it to, you all know that, extension of C, which is C++. So, ప్రతి ఒక్క లాంగ్వేజ్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ అనదర్ లాంగ్వేజ్ ప్రపోజ్ చేశారు. బట్ సి, నో లాంగ్వేజ్ ఈజ్ easy. You have to understand the logic behind that problem. Language వచ్చేసిందంటే it's not like it's your cup of tea, like job వచ్చేసినట్టు కాదు. You have to improve your logical skills. I hope you understand it. సరే, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ మీరు స్క్రీన్లో చూస్తున్నారు. ఫస్ట్ నేను ఫీచర్స్ ఆఫ్ పైథాన్ అని టైప్ చేయగానే ఫస్ట్ గీక్ బై గీక్స్ వచ్చింది. ఈ వీడియోలో ఏ వెబ్సైట్ని ప్రమోట్ చేయట్లేదు. లెట్స్ స్టార్ట్. See here. Starting, Python is a dynamic, high-level, free open source and interpreted language. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫీచర్స్ మెన్షన్ చేసేసారు. లెట్స్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ స్లోలీ. ఓకే, రైట్. See here. Python is free and open source. Means free. Everyone who have the internet facility can download the Python. Okay, there is no any charge or fee. ఓకే, ఫ్రీ అంటే అర్థమైందక్క. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏంటి? ఓపెన్ సోర్స్ అంటే see here, clearly mentioned here. Source code is available to the public. Means ఏ లాంగ్వేజ్కి అయినా సరే, నాట్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. see here, ఇక్కడ మీరు సమ్ పోస్టర్ చూస్తున్నారు. ఈ పోస్టర్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా దేర్ ఇస్ సమ్ కోడ్ ఇన్ సమ్ అదర్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, చిన్న పోస్టర్ రెడీ చేయడానికే మీకు కోడ్ ఉంది. అది ఒక లాంగ్వేజ్, ఒక ఫార్మాట్లో ది వరల్డ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ లాంగ్వేజ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే I think many of you have already contributed to many open source projects, I think. If not, don't worry. You have a lot of time. Let's go to the second point. Free and open source అర్థమైంది కదా. ఫ్రీ అంటే నువ్వు ఎటువంటి అమౌంట్ కట్టకుండా పైథాన్ అనేది నీ సిస్టమ్ ఆర్ నీ డెస్క్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు.
I'm mentioning what's mention one more point, like నువ్వు ఎక్కడి నుంచి పైథాన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అని అనుకుంటే there is a website called official website python.org. Okay, there is a website called python.org. See, python.org official website, there you can download the Python. అలానే యూట్యూబ్లో లాట్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ పైథాన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో చెప్పడానికి. సో యూ కెన్ లుక్ అట్ దట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఈజీ టు కోడ్. పైథాన్ ఈజ్ ఏ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. లెట్స్ డిస్కస్ దిస్ అండ్ సీ హియర్. Python is very easy to learn the language as compared to other languages like C, JavaScript, Java, and many other languages. Python is a high-level programming language. What is meant by high-level programming language? First, you have to know about what are the types of languages. Firstly, there are two types of languages. First one is low-level language and high-level language. Low-level language అంటే రైట్ మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఇప్పుడు నేను మీతో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నానంటే I'm using Telugu as well as some kind of English words, right? Mission understandable language. One of it is binary language. In case of binary language, we are having only zeros and ones. Okay? మీరు ఇక్కడ నేర్చుకుంటారు. Don't worry about that. Then come to high level language. Mission ki అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ని లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అన్నా. దెన్ వాట్ ఈస్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్? మిషన్ తో ఎవరు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు? సపోజ్ మీకు ఇక్కడ మిషన్ అనే టైం కొంచెం ఆక్వర్డ్గా ఉంటే యూ కెన్ యూస్ సిస్టమ్. మిషన్ ఆర్ సిస్టమ్. సరే, ఇక్కడ సిస్టమ్తో ఎవరు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి? హూ? రైట్, హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. Everyone can understand? Simple English terms, right? అంటే నువ్వు ఇచ్చిన వర్డ్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి మిషన్కి ఎలా అర్థమవుతాయి? రైట్, బైనరీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ మిషన్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, యాజ్ ఇదంతా చెప్పుకున్నాం కాబట్టి సపోజ్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ కంపైలర్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. కంపైలర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సపోజ్ నువ్వు ఒక పైథాన్ కోడ్ అనేది రాసావు. లాస్ట్ వీడియోలో మనం జస్ట్ ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ చేసి ఒక సెంటెన్స్ ప్రింట్ చేసాం, రైట్? ఆ కోడే అనుకోండి. ఆ కోడ్ అంటే అదేం కోడ్? పైథాన్ కోడ్. పైథాన్ కోడ్ ఇప్పుడు బైనరీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ బైనరీ కోడ్ ఆర్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? దెర్ ఈస్ ఎ డివైస్ కాల్ కంపైలర్. Then what is the purpose of compiler? Compiler converts any code to the binary code.
See, it takes the input of a language and it generates a corresponding or the respective binary code of that provided code of any other language. Not only Python. Compiler converts into the binary language. And features lo manaki unko term vastundi. That is called interpreter. Then what's the purpose of interpreter? Same as the compiler, the interpreter also converts the code into the binary code. But రెండు ఒకటైతే what's the difference? Right. Good question. Python code or any code converts into binary code. Which device converts it? Compiler. Compiler is going to convert into binary code. That is what's the purpose of compiler, right? Now coming to interpreter, let's take the code of 3 lines. Assume this 3 lines is the code of any language. See, here compiler converts the binary code, compiler converts the Python code into binary code. Okay. In case of interpreter, it converts the code into binary code, but here the small difference. It converts by taking one line at a time. Okay? One line at a time. అంటే లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, లైన్ బై లైన్. ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎర్రర్ ఇన్ ఏ పర్టిక్యులర్ లైన్, సపోజ్ ఫస్ట్ లైన్లో మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇట్ స్టాప్స్ అట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, మీకు ఎర్రర్ అనేది ఏ లైన్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఉన్నదో by using interpreter we can easily find out that. I hope you all understand it. If in case any doubts are there, please comment down. Right, chalo. Interpreter and compiler adhamaina. Now let's go and see the remaining features of Python language. హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అర్థమైంది కదా. ఈజీ టు కోడ్ అంటే హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. నువ్వు చూడగానే నీకు అర్థమవుతుంది, ఓకే దిస్ ఇస్ ది స్ట్రక్చర్, దిస్ ఇస్ ది ఫంక్షన్. ఓకే, దట్స్ బేసిక్ ఐడియా ఉంటుంది నీకు. ఈజీ టు రీడ్. Python syntax is really straightforward. See here. This is the most important point. The code block is defined rather than by semicolons or brackets, defined by indentations. See, ముందేం చెప్పా, ఒక కోడ్ బ్లాక్ తీసుకున్నాం. కోడ్ బ్లాక్లో నేను ఇక్కడ కర్లీ బ్రేసెస్, వీటిని కర్లీ బ్రేసెస్ అంటా. మనం చదువుకుంటాం కదా, మ్యాథ్స్ సెట్స్ యూజ్ చేస్తాం, వాటిని కర్లీ బ్రాకెట్స్ అంటాం, ఆర్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఆర్ కర్లీ బ్రాకెట్స్. సి, ఏ లాంగ్వేజ్కి అయినా సరే ఈ కర్లీ బ్రాకెట్స్ మధ్యన ఉండే బ్లాక్ ఆఫ్ లైన్స్ని కోడ్ అంటాం. ఇట్స్ లైక్ ఆ పర్టిక్యులర్ లాంగ్వేజ్కి అదొక దట్ ఈస్ ది ఫార్మాట్ ఆఫ్ దట్ లాంగ్వేజ్. Now in Python, there is no necessity to write within the curly brackets. ఈ కర్లీ బ్రాకెట్స్ మధ్యలో రాయాల్సిన అవసరం లేదు.
డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ ది కోడ్. బట్ అట్లా డైరెక్ట్గా రాసిస్తే కోడ్కి రీడబిలిటీ తగ్గిపోద్ది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్స్ మోర్ క్లమ్జీ. ఓకే, ఇండెంటేషన్ అంటే మీరు ఎస్సేస్ రాస్తారు కదా ఇంగ్లీష్లో ఆర్ పారాగ్రాఫ్స్. ఫస్ట్ కొంత స్పేస్ వదిలేసి కంటిన్యూ చేస్తారు, నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చేసి ఆ స్పేస్ నెక్స్ట్ లైన్లో లీవ్ చేయరు, కంటిన్యూ చేస్తారు. ఇట్స్ లైక్, లెట్ మీ షో యూ. ఫస్ట్ లైన్ ఇలా రాశారు, సపోజ్ పేజ్ స్టార్టింగ్ ఇలా అనుకోండి, దిస్ ది పేజ్ స్టార్టింగ్. మీరు ఒక ఎస్సే కాంపిటీషన్కి వెళ్ళారు, ఫస్ట్ లైన్ స్టార్ట్ చేశారు, సెకండ్ లైన్ ఎక్కడ రాస్తారు? ఇక్కడ రాయరు కదా. యు ఆర్ స్టార్టింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ రైట్ దేర్, రైట్. ఓకే, ఇట్ సీమ్స్ మోర్ క్లీన్, మోర్ రీడబుల్. రీడబుల్ అంటే ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక ఇన్విజిలేటర్ అనుకోండి, మీరు కరెక్షన్ చేస్తున్న ఆన్సర్ పేపర్ కొంచెం రిప్రజెంటేషన్తో ఉంటే యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. మీరు అప్పుడే కదా కరెక్ట్ చేసేది, కొంచెం మంచి మార్క్స్ వేసేది. ఓకే, వెరాజ్ ఇన్ పైథాన్ ఇక్కడ ఏం చేసాం? స్టార్టింగ్ కొంత స్పేస్, రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్, కొంత స్పేస్ అనేది లీవ్ చేసి స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్లో స్పేస్ వదలలేదు, we continued the format for the remaining lines also. Now see, in Python, you are writing, suppose this is the first statement. If you have to write a block of code, అంటే ఈ కోడ్ మొత్తం ఒక దగ్గరనే ఉండాలి. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే ఇదంతా ఒక దగ్గరనే రాస్తావు. సపోజ్ దీంట్లో నీకు వేరే సెట్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఇన్సెట్ చేయాలనుకో, అది ఇక్కడ చూడు, సిరీస్ 1 కొంత స్పేస్ అనేది లీవ్ చేసాం. నెక్స్ట్ సేమ్ సార్ట్ ఆఫ్ లైన్లో నీకు రిమైనింగ్ కోడ్ కూడా ఈ లైన్కి సంబంధించింది అనుకోండి, సేమ్ యాస్టీస్ పైన ఎంత స్పేస్ వదిలావో కిందన కూడా అంతే స్పేస్ వదిలేసి నీ కోడ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి నువ్వు టైప్ చేస్తావు. ఇఫ్ ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది, నువ్వు ఈ స్టేట్మెంట్ నుంచి కంటిన్యూ చేయాలనుకో, నెక్స్ట్ there is no necessity to leave the space again, you can continue. ఓకే, నేను ముందేం చెప్పా? రిమెంబర్ ది వర్డ్ స్పేస్. ఇండెంటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లీవింగ్ ది స్పేసెస్ ఆర్ ట్యాబ్స్. మీ అందరికీ తెలుసు, one tab space equals to 4 spaces. ట్యాబ్ స్పేస్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తున్నామంటే ఇట్స్ మోర్ కన్సిస్టెంట్గా సేమ్ స్పేస్ లీవ్ చేస్తాం కాబట్టి. లేదంటే ఇక్కడ 1 స్పేస్ ఇస్తావు, ఇక్కడ 2 స్పేస్ ఇస్తావు, ఇక్కడ హాఫ్ స్పేస్ ఇస్తావు, మీ ఇష్టం. ఇట్ సీమ్స్ లైక్ ఇట్స్ సమ్వాట్ నాట్ రీడబుల్, సమ్వాట్ క్లమ్జీనెస్, రైట్? ఐ హోప్ ఈ పాయింట్స్ అర్థమయ్యాయి అనుకుంటా. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు సీ ది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. పైథాన్ ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడే మీకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, క్లాస్ ఏంటి, దాని ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి, నో. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే, సి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అని ఉంది కదా, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ రియల్ వరల్డ్
సొల్యూషన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. వేర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సి ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, బట్ ఇన్ పైథాన్ there is a lot of scope for OOPS concept as well as in Java also. Next, fifth point is graphical user interface programming support. There are a lot of technical terms here. Let's see another one. I will discuss each and every feature of Python in this course, but this is the starting video. If I mention any technical words or any other which you can't understand at the starting level, right? High level language. We all mentioned there are two kinds of languages, right? Same as the previous one. Easy to code. As these features are all interrelated to each other. Okay. Next important one is, Python is a portable language. Portable. Right. Irrespective of any platform, any language, which is irrespective of the platform or the system. That is nothing but portability. Python is a portable language. అంటే ఒక్క సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అయి వర్క్ చేయకుండా ఎనీ సిస్టమ్, see here, like Linux, Unix or Mac or on Windows, ఏ సిస్టంలో అయినా పైథాన్ ఈజీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, రన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఓకే, పైథాన్ ఈజ్ ఏ ఇంటిగ్రేటెడ్ లాంగ్వేజ్. See, I have discussed about interpreted language. Now here, see here, Python is a integrated language. Means it can easily collaborate or easily integrated with other languages too. Like you have to convert Python code into Java code. Then we can easily convert it. So it is a integrated language. Next, see here. As interpreted language, I already mentioned it. For your satisfaction, see it. See there. Python is an interpreted language because Python code is executed line by line at a time. Right? There is no need to compile Python code. This makes easier to debug. Ante C language or Java language, any other programming language, first we need to compile the code, or compile our source code. Whereas in Python, there is no necessity. We are directly running by using Python, right? Yeah, Python, your file name. Okay. Next one is large standard library sets. As the Python popular avvadaniki main reason, large standard library. More functions, more packages are provided by Python. Because of this, it plays a major role in the Python language, Python features. Right. Next one is dynamically typed language. Next video వచ్చేసి data types discuss చేస్తా. I will mention this point in that one. Okay. Now see the next one.
ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్. నేను ముందు చెప్పా, బోల్డ్ అంటే బోల్డ్ లైబ్రరీస్ అనేవి పైథాన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బై యూజింగ్ దోస్ అండ్ బై యూజింగ్ అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ we can integrate both front end and back end. Okay? Right. Allocating memory dynamically. Next point is allocating memory dynamically. See, dynamically typed language next memory గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలోనే డిస్కస్ చేస్తున్నా. Don't miss this one. I hope you all understand these features of Python. Already ఇంటర్నెట్లో ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ వెబ్ పేజెస్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని మీకు చెప్తున్నా. ఇట్ ఈస్ టైమ్ వేస్ట్. లైక్ నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ఈ మ్యాటర్ అక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ దిస్ వన్. ఓకే దెన్ లెట్స్ సీ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో.